सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं तुहाडा नाम भुलोजीत सिंह दे बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल करदे हां हुण इस वेले दी वड्डी खबर दी। जी हां, केंद्र दे नाल जिहड़ी बैठक होई सी, जिहड़ी मीटिंग होई सी किसानां दी, ओह बेनतीजा रही है। तुहानूं दस दी कि किसानां दे नाल जिहड़ी बैठक होई सी ओह बेसिट्टा रही है। कोई भी उस विच इस मामले नूं लैके गलबात दे राहीं हल नहीं बन सकिया ते किसानां दी बैठक तुहानूं दस दी किसान आगूआं ने खेती कानून दीआं कापियां तक पाड़ दित्तियां ते उन्होंने कहा कि बैठक दे विच कोई भी संतुष्टिजनक उन्होंने नाल गलबात नहीं की कि जदों कि सरकार ने अपने अधिकारियों को उन्होंने गलबात करनी भेज दिता तो किसानों की एक मंग यह भी सी क्यों बैठक दे विच कोई भी मंत्री नहीं आया। तो बैठक दे विच किसी मंत्री के ना आउण ते भी किसानों का गुस्सा जम के फुटिया ते उन्होंने मीटिंग तो बाहर निकल के बिल दी कापियां तक पाड़ सुट्टियां ते केंद्र सरकार के विरुद्ध जम के नारेबाजी की। तुहानूं दस दिए कि हुण कल बैठक होगी चंडीगढ़ के किसानों की सारी जथेबंदियां की, जिस तो बाद अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा। तो गलबात के नाम उत्ते मजाक किया गया सी। यह कहा गया किसान यूनियन की 7 मैंबरी कमेटी गई सी मुलाकात करने के लिए, उन्हें इस बैठक का न केवल बाईकाट किया बल्कि उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के बहाने साडे नाल कुछ मजाक किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं किसानों की मीटिंग दियां उस वेले दी तस्वीरां ने जिस वेले किसानों की 7 मैंबरी कमेटी की मुलाकात हो रही सी, केंद्री अधिकारियों के नाल मुलाकात हो रही सी। उस वेले दी अंदर दी एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुहानूं असीं टीवी स्क्रीन के उपर दिखा रहे हैं। दिल्ली दी तस्वीरां ने जिस वेले 7 मैंबरी कमेटी जिहड़ी कल किसानों वालों बनाई गई सी, जिस दिन अज मुलाकात की है केंद्र दे विच जाके जिहड़ी बैठक करनी सी, तो केंद्रीय अधिकारियों के नाल बैठक दी अंदरलियां तस्वीरां ने एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं दिल्ली दियां। पर सज्जे पासे तस्वीर है वह बैठक तो बाद ही है, क्योंकि बैठक तो बाद रोस सी किसानों के विच। किसानों का कहना सी कि बैठक बेसिट्टा रही है तो उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ अधिकारी बैठक के विच सी। तां किसानों का भी सवाल सी क्यों कोई भी मंत्री इस बैठक के विच शामिल नहीं होया, क्यों मंत्री उन्होंने तो भजदे नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे पासे पंजाब दे विच पैरेलल बैठक की जा रही है जो कि उन्होंने कतई मंजूर नहीं है। तो सीधियां जिहड़ियां एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुसीं इस वेले न्यूज़ 18 की तस्वीर ते देख रहे हो, उस वेले दी तस्वीरां ने जिस वेले अंदर वो बैठक चल रही सी 7 मैंबरी कमेटी ते नाल केंद्रीय अधिकारियों की जिहड़े मौजूद सी किसानों दे नाल गलबात कर रहे सी, उस वेले दीयां एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुहानूं असीं टीवी स्क्रीन के उपर दिखा रहे हैं। उसके बाद को लगता है कि आगे वही है ना गल तो जवाब नहीं मिलता जो हमने 4 क्वेश्चन आपने ठीक है। पहली बात आप कह रहे हैं कि नहीं अग्रवाल जब तक पैरेलल कैंपेन को चलाई है इसका मतलब हम ये नहीं है कि हमारे साथ बात बाकी मेरी बनाना इधर थोड़ी, अगर वो बात ही नहीं करना चाहते तो वहाँ आने जा रहे हैं वहाँ कोई उसके लिए माहौल खराब करने की बात ही है ना। उसका जवाब केंद्र सरकार फॉर्मली केंद्र सरकार ने ही अप्रूव कर कैंपेनर बात के सरकार ने फॉर्मली पंजाब के आपके लोगों को बुलाया। सरकार को सकते संजय कल कुछ नहीं कर के सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, इसीलिए और मंत्री क्या करने गए हैं पंजाब में? मंत्री पंजाब में ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ इसी इशू पर कंप्यूटर में है और डिसाइडेड है सेम अग्रवाल साहब जी छोटे बस की गल नहीं बस जो तुम कर नहीं सकते तुम नोट कर लो, नोट करके सरकार में बस बस सानू क्यों परेशान करेगा, साडा टाइम क्यों वेस्ट। इन्हां नूं आया भी आपां बेले हैं, कोई फर्क नहीं हम सेतु काम कर रहे हैं तो आपकी बात सुन के तो सही चीज है। सेक्रेटरी साहब ये बताइए, आज हम यहाँ है किसान पंजाब के आपने बुलाया, आज इसी डिपार्टमेंट का कृषि मंत्री जो है पंजाब में हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। नहीं वो और समझ के रहने गई है जो फैमिली में काम करने वाले लोगों बल्कि वो स्टेट पुलिस जो है आज उन्होंने संगरूर और बरनाला
तेरह को ये प्रोसेस शुरू हुआ, 14 को स्टेट एग्रीकल्चर ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਬਸ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਚਲੋ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲਰਕ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰਾਈਟ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾ ਮੇਰੇ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ आप चंडीगढ़ वाले को तैयार नहीं भाई हमें यहाँ बना रहे ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੋਰਨ ਦੋ ਨਾ ਰਾਜਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੋ ਨਾ 2 ਬੰਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ बिल्कुल बिल्कुल राजूवाल साहब आओ बस चलो चलो गल बेसिट्टा नहीं बस चैनल दसो तुसी चैनलों में मिलो साडा पंजाब दे चैनल वेट कर रहे इन्होंने गल करो इन्होंने साडी गल नहीं सुनी गल नहीं ठीक है ठीक ना ना बस कर ली आपां समझाती तुसी बहुत वधिया गुड मैं कहा बोले मैंने नहीं काली बहुत ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ 8 ਉੱਪਰ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀਜਨਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਈ ਜਿਹੜੀ बैठक हुई सी मुलाकात हुई सी वो बेसिट्टा निकली। जरूरत की बात करके अब सरकार करे उसके बाद तो लगता है कि आगे वही है ना गल तो जवाब नहीं मिलता जो हमने 4 क्वेश्चन आपने ठीक है पहली बात आप कह रहे हैं कि नहीं अग्रवाल साहब जब तक पैनल कंपेन को चलाई है इसका मतलब हम ये नहीं है कि हमारे साथ बात करना चाहते हैं बाकी आप बातें मेरी बना लो इधर थोड़ी अगर वो बात ही नहीं करना चाहते तो वहाँ लोगों को आने जा रहे हैं वहाँ कोई उसके लिए माहौल खराब करने की बात ही है ना उसका जवाब ये सरकार फॉर्मली ये सरकार ने ही आपको माफ कर दिया कैंपेनर के सरकार ने फॉर्मली पंजाब के आपके लोगों को सबको बुलाया इसलिए सरकार को सकते ये संजय कल कुछ नहीं कर के सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मंत्री क्या करने गए हैं पंजाब में
ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਆਫਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ एसी शुगर कंप्यूटर में है और डिसाइडेड है सेम बेटा सेम ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਸ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਹਿ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਰਾਓ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ हम डबल सेतु काम कर रहे हैं तो आपकी बात सुन के तो सही चीज है। नहीं लेकिन अब सेक्रेटरी साहब ये बताइए, आज हम यहाँ है किसान पंजाब के, आपने बुलाया, आज इसी डिपार्टमेंट का कृषि मंत्री जो है पंजाब में हमारे ही खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। नहीं वो और समझ के रहने गई है जो फैमिली में काम बल्कि वो स्टेट पुलिस जो है आज उन्होंने संगरूर और बरनाला में जो खराब है 13 को ये प्रोसेस शुरू हुआ, 14 को स्टेट एग्रीकल्चर ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਚਲੋ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲਰਕ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰਾਈਟ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾ ਮੇਰੀ ਇਹਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ आप चंडीगढ़ वाले को तैयार नहीं हुए हमें हम ला रहे ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੋਰਨ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੋ ਨਾ 2 ਬੰਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ बिल्कुल बिल्कुल राजूवाल साहब आओ बस चलो चलो गल खत्म बेसिट्टा नहीं बस चैनल दसो तुसी चैनलों ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਨਾ ਨਾ ਬਸ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾਈ ਆ बूटा सिंह जिंदाबाद मैं कहते बोले मैंने नहीं काली कोठी चलो जी वाहिगुरु का नाम लो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜੰਮ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਉਸਦੇ ਉਲਟਾਈ ਬੇਨਤੀਜਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਪਿਆ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਗਾਹਾਂ ਬਣਾ ਮਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ आशीष मेरी आवाज तो सुन रही है मैं एक बार फिर दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਧਰਨੇ ਚੱਕਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। Thanks News Dev। हम अगर सेतु काम कर रहे हैं तो आपकी बात सुन के तो सही चीज है। सेक्रेटरी साहब ये बताइए, आज हम यहाँ है किसान पंजाब के, आपने बुलाया, आज इसी डिपार्टमेंट का कृषि मंत्री जो है पंजाब में हमारे ही खिलाफ प्रचार कर रही है। नहीं वो और समर्थी रहने गई है जो फिल्मों में काम करने वाले लोगों को मगर जो स्टेट पुलिस वाले हैं आज उन्होंने संगरूर और बरनाला में लोग भाग रहे हैं। 13 को ये प्रोसेस शुरू हुआ, 14 को स्टेट एग्रीकल्चर ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿੜਾਓ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉੱਪਰ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। इस टेक